வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அண்ணன் தம்பி ரியாக்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆர்சிஎம் ப்ரோமோவுடைய அந்த ரியாக்ஷன் பார்த்தோம், மேஷப் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு சுரேஷ் கோபி சாருடைய லிண்டோ குரியன் பண்ண மேஷப் 2021 அதே பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் முதல் தடவை வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அமைக்கிறீங்க. அதே மாதிரி ஐயா சுரேஷ் கோபியோட ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுத்து எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை ஏற்றி விடுங்கள். ஆமாம், ஏற்றி விடுங்கள். அதே மாதிரி ஏற்றதோட வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கீழே குனிஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் குனிஞ்செல்லாம் வாங்கணும். சரி, டிஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோவில் இல்லைங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் குனிஞ்சு பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் இருக்கும், அதுலேயும் சேர்த்து வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் எங்களோட சேர்ந்து பயணிங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம், அதுக்கப்புறம் மற்றதை பேசலாம். സുരേഷ് ഗോപി തലസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അധികം സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ശബ്ദം സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമല്ല. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് വേണ്ടി മറ്റാളുകൾ ഡബ് ചെയ്തൊരു കാലമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ശബ്ദത്തിനൊരു ബേസ് ഇല്ല. ഡയറക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നൊക്കെയുണ്ട്. വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്ന് കരയുന്നില്ല. രാജാവിൻ്റെ മകൻ വേറെ ആരോ ഡബ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1-2 സിനിമയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ആരോ ഡബ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാശി, ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തു. 4 കാശിന് വിലയില്ലായിരുന്ന നിന്നെ ജാക്കിയാക്കിയത് ഞാനാണ്. നീ ശേഖരൻകുട്ടി ഒരു ചുക്കു ആക്കിയിട്ടില്ല. ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ബോസ് മീ. വോയിസ് ബേസ് ആവാൻ വേണ്ടി അടുപ്പിച്ച് 5-10 സേർട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല. പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി വലിക്കുക. തനിക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് തോന്നിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ട ആളാണ് എന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1993 സുരേഷ് ഗോപി എന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മലയാളത്തിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. രഞ്ജി പണിക്കരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഏകലവ്യം പിന്നീടുള്ളത് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വരാൻ പോകുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പുള്ള ശാന്തത മാത്രമാണിത്. നരകം മണക്കുന്ന കാളരാത്രികൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും. വല്ലാത്തൊരു വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന തീയാണ്. He comes from such a dangerous lineage of fire. എന്നാലും ഏത് കുരിശാടത് കണ്ടുപിടിക്കണം. പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ തൂക്കിയെടുക്കും പോലെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവളെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് തൂക്കിയെടുത്ത് മുന്നോട്ടിട്ട് മുഖത്തോട് ചോദിച്ചു, അതല്ലടാ പറയണം. എന്നിട്ട് ഇത് ലൈൻ, ഹൈ പവർ എക്സ്ട്രാ ടെൻഷൻ ലൈൻ. ഇന്ന് തന്നെ ചെല്ലണം, കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ പിന്നെ കാണാൻ പോണ്. മുരിങ്ങക്കോലിന് കണ്ണും മൂക്കും വെച്ച പോലെ ഒരു സാധനം. ഇതൊക്കെ കുട്ടപ്പായുടെ ഒരു നമ്പർ അല്ലയോ? നിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പൈലൊന്നും വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ലേ കുട്ടപ്പായി. എനിക്ക് വേണം നിന്നെ. As I swore, I am back. ഇനി അങ്ങോട്ട് കേറുക എന്നുള്ളതല്ലേ കർമ്മം. ഞൊട്ടും നീ, ഞാൻ ഞൊട്ടും. പക്ഷെ ഞൊട്ടി അവിടെ നേടാതെ വരുമ്പോ നിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറി ഞൊട്ടും. പറഞ്ഞു നാക്കെടുത്തില്ല. 100 ആയുസ് കുട്ടപ്പായിക്ക് ആണോ? പക്ഷേ ഈ വടക്കേത്തിലെ ശിവദാസൻ ആയുസ് ഇവിടെ കുറവാ. ഉള്ളത് ഇപ്പൊ തീരാൻ പോവാ. നീ വന്നേക്കടാ കൊലവിളി കേൾക്കാൻ. എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിടിയില്ലാത്ത മഴു. നിന്റെ ഭാര്യയിൽ ഊരിയടിച്ച് ഞാൻ പിടിയിടും. താൻ പോലും അറിയാതെ തന്റെ കാറ്റ് പോകും. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിലോടുന്ന ചോരയ്ക്ക് തനിമയും ശുദ്ധിയും വേണം. കുറച്ചുകൂടി പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ജനിക്കണം. കേട്ടോടാ പുല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ പഴമക്കാർ പറയും പോലെ അടിയും തന്നും തുണിയും പറച്ചു വിടിഞ്ഞ് കേട്ടടാ. അയ്യോ അലോഷി, ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്? The D-Day is coming. Yes, the D-Day has come.
Just say yes or no. No sir. A big blatant no. ഞാൻ വെറും ആണെന്ന് കരുതിയോടാ നീ. കേരള ഗാർഡൻസിലേക്കുള്ള കിളിവാതിലുകളെ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഗോപുരവാതിൽ ചവിട്ടി പൊളിച്ചു വരും ഞാൻ തന്റെ മുന്നിൽ. പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി നീ കേൾക്കും നിന്റെ പള്ളിയിറക്കി പുറത്ത് എന്റെ പോലീസ് ബൂട്ടിന്റെ മുഴക്കം. ഇതങ്ങ് പിടിച്ച് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് തെരുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും തന്നെ ഞാൻ. പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കവലയിൽ നിർത്തി മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി ലേലം വിളിക്കും ഞാൻ. ഒന്ന് പോടാ. ആളുമാറി കൈവച്ച് ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ ഊക്കിന് ഇടിമേടിക്കല്ലേ. മുമ്പ് കലങ്ങിപ്പോ ഒരു നിരത്ത് നിരത്തിക്കും. കൈ പെശകാവും. അപ്പൊ ഇച്ചാണിക്കോ നിന്റെയൊക്കെ സമയമാവുന്നേ ഉള്ളടാ കൊള്ള കൊളയാടി മോനെ. ആവട്ടെ, അന്ന് തിരിച്ചു വരും ചാക്കോച്ചി. അണിയൊരുങ്ങിയ കോലങ്ങളിൽ തീയിലിറങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളെ, നെഞ്ചിൽ ദൈവങ്ങളെ കയറ്റി ഇറക്കിയ കുടംവിളികളെ, ഈ പെരുമലേന്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഇത് ദൈവങ്ങൾ പാടില്ല. വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒത്തല്ലോയെ ജയരാജ് മലയാളത്തിലേക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ടപ്പോൾ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ദേശീയ അവാർഡും കരസ്ഥമാക്കിയ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കണ്ണൻ പെരുമല. കഴിഞ്ഞ 30 മണിക്കൂറുകളായി അപ്പുവിനെ ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ വരെ എത്തിച്ചേർന്നേ ദൈവമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത സമയമില്ല. എന്റെ പേരിൽ സർനെയും എഴുതാണ്ടെടുത്ത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കോറിയിടാറുണ്ട് ഒരു ഭാഗം. പലപ്പോഴും അത്ഭുതം തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുരേഷ് ഗോപിയെ കൂടുതലായി வீடியோ பார்க்கும்போது அப்படி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பயங்கர ஆக்ஷன் அப்படிலாம் கொண்டு போய் கடைசியில் எமோஷனில் முடிச்சிட்டாங்க. அவர் எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு செய்கிறாரு, அந்த குழந்தைங்க கூட எந்த அளவுக்கு இருக்கார், அவர் செய்த நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது பரவாயில்ல, இப்படி ஒரு பட்ட மனுஷனான ஒரு தருணமாக இருக்குது. அது என்ன சொல்கிறது, அந்த இடத்துல வந்துட்டு போடுவாங்க சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு வந்து சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்றத வந்து போட்டாங்க. அந்த சூப்பர் ஹீரோக்கும் முன்னாடி ஒரு வேர்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னோம்னா ரியல் சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னு வந்து நம்ம அடுத்த சூப்பர் ஹியூமன் போட்டாங்க. ஆமாம், இல்லை அது என்ன சொல்கிறது, அதை சேர்த்து கூட நம்ம போட்டால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். அது என்னது, எத்தனை வேணாலும் அடுக்கலாம், அத்தனைக்கும் தகுதியான ஆள் அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கும் போதும் அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. கோடியா சம்பாதிக்கும் போது ஒருத்தருக்கு உதவுறது அப்படிங்கிறத விட எல்லா படங்களும் தோத்து போய் காசு இல்லாமல் இருக்கும் போதும் உதவுறது எல்லாத்தையும் அதான் உதவுன்னு நினச்சிட்டா அது எந்த கட்டனாலும் எப்படி சொல்கிறது, நம்மளோட இதில் இப்போ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி விவேக் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க, மயில்சாமி அவர்கள் கையில் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கோ கொடுப்பா அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு 10 ரூபா வந்தாலும் 5 ரூபா ஒருத்தனுக்கு கொடுக்குறது அப்படி இல்லை. அவர் 10 ரூபா வந்தால் 10 ரூபா கொடுத்துட்டு போயிட்டு வேற எவன்ட்டியா எனக்கு ஒரு 5 ரூபா கடன் கூட ஆட்டோவில் போகிறேன்னு சொல்கிற ஒரு மனுஷன். அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பெரிய லெவலில் இண்டஸ்ட்ரியில் அவர் ஒரு காமெடி ஆக்டராக இருக்கார். அவரே அந்த அளவுக்கு செய்யும் போது, ஒரு ஹீரோ ஸ்டேஜில் இருக்கும் போதும் ஒரு வில்லன் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போதும் அவர் இதை செய்கிறது வந்து நம்ம பாராட்டி ஆகணும். சூப்பராக இருக்குது. அதுவும் அவரோட கடைசியாக ஒரு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வருது போல் அந்த படம், அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பரோட ஒரு கெட்டப்பில் இருக்கிறாரு. பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதுக்காகவே அந்த படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆர்வமாக இருக்கிறேன். என்னைக்கு வருது அப்படின்றது தெரில. கலைத்துறையே வந்துட்டு இந்த கொரோனாவால் மொத்தமும் அப்படியே சம்பிச்சு போய் நிற்கிது அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம்.
வருது, ஏகப்பட்ட படங்கள் வருது. அதே மாதிரி மரக்கார் அதெல்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மலையாள எப்படி வருது அப்படின்ட்டு அடுத்த வருஷத்துக்கு தள்ளி வச்சுக்கிறாங்களாம். இன்னும் 6 மாதம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த வருஷத்துல எந்த மாதம் வருதுன்னு வேற தெரியல. அது கொரோனாவுடைய 3வது அலை 4வது அலை. அது அங்கே அலையே இனிமே வரக்கூடாது, செருப்பால் அடிப்பேன் தான் சொல்லணும். அலையோட இங்கே வந்தீங்க அலற விட்டு தான் அடிக்கணும். அதுக்குள்ளே வேக்சின்லாம் போட்டுருவாங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக ஆயிரும். நம்ம சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மறுபடியும் மலரும். தாமரை மலராது, ஆனால் இது மலரும். ஆமாம், அதனால நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும். இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் அப்படி சூப்பராக கொண்டு போய் கடைசியில் சென்டிமெண்ட்டாக சூப்பராக முடிச்சிட்டாங்க. அதனால் லிண்டோ கொரியனுக்கு முதல்ல ஹேட்ஸ் ஆஃப், தேங்க்யூ. சூப்பராக இருக்கு, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம கமெண்ட் பண்ணி உங்களோட பதிவு பண்ணி எங்களோட பகிர்ந்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் மணி ஓசையோட எங்க கண்டென்ட் உங்கள்ட்ட உடனடியாக சேரும். அப்படியே கீழே சோஷியல் மீடியா லிங்க் இருக்கும், அதையும் ஃபாலோ பண்ணி எங்களோட சேர்ந்து இணைந்து பயணிங்க. எல்லா இடத்துலயும் எங்களோட இணைந்து பயணித்து ஐயோ என்ன லேக் ஆகுது தமிழே நம்மளுக்கு பயணித்து எல்லா இடத்துலயுமே கேட்ட செய்தி களத்துக்கு ஆதரவு கொடுங்க. ஆமா, இதே மாதிரி இன்னொரு வேற லெவல் வீடியோட நாங்க உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய். நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம்.